ಹಾ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದ್ವೈತ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಏನು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಮನನ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಮಹತ್ತತ್ವ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತಾನೇ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೇದಾಂತ ಅಂದ್ರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಂಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಮುಮುಕ್ಷೋ ಅಧಿಕಾರಿಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಮದಮಾದಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಮತಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾ, ಅದು ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಏನು ಕ್ರಮಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಮಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋ ತರ, ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೈವಲ್ಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧ, ಹಾಗೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡುವ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ನಾವು BA ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ, ನಾನು MA ನಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಂಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಕೈವಲ್ಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ವಿಷಯ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರ? ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಅದು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿಯೂ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತದೋಗತ್ವ, ಈಗ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪುರುಷನಿಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಪುರುಷನಿಗೆ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯೋ, ಭೋಕ್ತಾ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚಿಚ್ಛಾಯ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣರ ಸಾಂಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಅದು? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತ್ರಯೋವಿಂಶतितमं सूत्रम्। इदानीं द्रष्टुः विषये प्रमाणं पृच्छति। ननु एवं विधादेव चित्तात् सकलव्यवहारनिष्पत्तिः चेत् कथं प्रमाणशून्यः द्रष्टा अभ्युपगम्यते इत्याशङ्क्य द्रष्टुः प्रमाणमाह। चित्तमेव सर्वं निर्वहति इति भवद्भिरुक्तम्। इदानीं चित्तेनैव विषयग्रहणं क्रियते, तस्मिन्नेव चित्ते
क्रमवशात् चित्तिछाया संक्रांतिवशात् चैतन्यं भवति, अभिव्यक्त चैतन्यं तथा अभिव्यङ्ग्य चैतन्यं भवति। तेनैव चित्तेनैव सर्वव्यवहाराः निरुह्यन्ते। अर्थात् कर्तृत्वं, ज्ञातृत्वं, भोक्तृत्वं सर्वं चित्तस्यैव, सर्वं बुद्धेरेव इति भवद्भिरुक्तम्। तर्हि किमर्थं द्रष्टा अङ्गीकर्तव्यः? सर्वव्यवहारनिर्वाहार्थम् अस्माभिः एषा सर्वा परिकल्पना क्रियते। यदि एतेनैव सर्वं व्याख्यातं चेत् ज्ञातृत्वं, कर्तृत्वं, ज्ञातृत्वं, भोक्तृत्वं च अस्माभिः निरूपणीयम्। एतत् सर्वं भवति। एतत् निरूपणाय चित्तमेव सर्वं निर्वहति चेत् किमर्थम् अतिरिक्तः कश्चित् द्रष्टा स्वीकर्तव्यः इति चेत् द्रष्टुः विषये प्रमाणमाह। तदसङ्ख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहृत्यकारित्वात्। तदेव चित्तं संख्यातुमशक्याभिः वासनाभिश्चित्रमपि नानारूपमपि परार्थं परस्य स्वामिनः भोक्तुः भोगापवर्गलक्षणार्थं साधयति। कुतः संहत्यकारित्वात्। सूत्रार्थः, सूत्राणां वर्णकार्थः। तदसङ्ख्येयवासनाभिः, तत् चित्तम् असङ्ख्येयाभिः वासनाभिः, अर्थात् मनसि चित्ते असंख्याः गणितुम् अशक्याः, संख्यातुम् अशक्याः, संख्यातुं ज्ञातुम् अशक्याः, संख्यातुं गणयितुम् अशक्याः याः वासनाः, संस्काराः, ताभिः चित्रं नानारूपं भवति चित्तम्। अतः यावत्यः वासनाः तादृग्रूपं चित्तं भवति। अतः चित्तस्य रूपाणि अस्माभिः गणयितुमेव न शक्यते। केन केन रूपेण चित्तम् अभिव्यक्तं भवति, केन केन रूपेण चित्तवृत्तिर्जायते इति वक्तुमेव न शक्यते। किमर्थमिति चेत् अनन्ताः वासनाः चित्ते तिष्ठन्ति। तासां वासनानां यथा यथा अभिव्यक्तिः भवति तथा तथा चित्तं परिवर्तते। एवं चित्रं नानारूपं यत् अस्ति तत् परार्थमस्ति। परार्थम् इत्युक्ते परस्य प्रयोजनं साधयति, अर्थं प्रयोजनं साधयति। परः कः? परः श्रेष्ठः स्वामी, परः अन्यः भोक्ता। अर्थात् चित्तादपि अन्यः, चित्तविलक्षणः, चित्तादपि परः श्रेष्ठः। चित्तस्य स्वामित्वेन, चित्तस्य कश्चन स्वामी अपेक्षितः। स स्वामित्वेन तिष्ठन् कश्चित् पुरुषः यः अस्ति तस्य भोगापवर्गरूपमर्थं प्रयोजनं साधयति परार्थम्। किमर्थं? हेतुः कः? चित्तं परार्थं संहत्यकारित्वात्। चित्तं नाम नानारूपं चित्तम्, असंख्येयवासनाभिः नानारूपं चित्तं परार्थम् इति साध्यं संहत्यकारित्वात् इति हेतुः। संहत्यकारित्वात् इत्यस्य कोऽर्थः? सम्भूय मिलित्वा अर्थक्रियाकारित्वात्। पश्यन्तु, चित्तं संहतं भवति। चित्तम् इति यद्यपि एकमिति भासते, परन्तु असंख्याभिः वासनाभिः युक्तत्वेन चित्रं तत् नानारूपं तत्। पुनश्च त्रिगुणात्मकमस्ति। सत्त्वरजस्तमो गुणानां संहतिः, मिश्रणं तत्। संहतं नाम, संहतिर्नाम मिश्रणं, संहत्य नाम मिलित्वा, मिलित्वा मेलनं नाम मिश्रणं। केषां मिश्रणं? सत्त्वरजस्तमो गुणानां मिश्रणं। नानारूपाभिः वासनाभिः संहतत्वात् तत् चित्रं नानारूपं तत्। तदर्थमेव संहतं तत्, मेलनं, मिश्रणं तत्। यद्यत् मिश्रितं सत् किञ्चित् क्रियां करोति, अर्थक्रियां करोति, तत्सर्वं परार्थं, परस्य प्रयोजनाय तत्सर्वं कार्यं करोति इति चिन्तनीयम्। किमर्थम् एवं? पश्यन्तु, एकम् उदाहरणं
स्थूलम् उदाहरणं कथयामि तत्र उदाहरणं दत्तमस्ति शयनासनादि इति यथा अतिथिगृहेषु होटेल् इत्यत्र जनाः मिलित्वा आसनसिद्धिं करोति बहिः सर्वम् आसनं स्थापयन्ति व्यवस्थां कल्पयन्ति तदनन्तरं शयनं कुर्वन्ति तत्र तेषां प्रकोष्ठेषु सम्यक् शयनादिकं सिद्धं कृत्वा स्थापयन्ति पाकगृहेषु सम्यक् पाकादिकं सिद्धं कृत्वा स्थापयन्ति किं यजमानस्य स्वस्य कृते तत्र कर्मचारिणः तेषां कृते तद् भवति वा तत्सर्वं संहतं तत् अर्थात् तत्सर्वं पृथक् पृथक् व्यवस्थितं सर्वं मेलयित्वा पाकः निर्मीयते यद्यपि तत्र किञ्चित् धान्यादिकमस्ति किञ्चित् शाकादिकं वर्तते किञ्चित् मसाला इत्यादिकमस्ति घृतादिकमस्ति तैलादिकं सर्वं योजयित्वा मेलयित्वा तत्र मेलनं मिश्रणं क्रियते तत् पाकः भवति एवमेव शयनमपि आसनमपि आसन्दाः अपि व्यवस्थितरूपेण संस्थाप्यन्ते चेदेव संहतानि भवन्ति तादृशसंहतिरूपेण यानि वस्तूनि तिष्ठन्ति तानि परार्थानि भवन्ति अन्यस्मै अतिथये अर्हणां कर्तुं पूजां कर्तुम् आतिथ्यं कर्तुम् एतत् सर्वं स्थापितमस्ति इति यथा तथा यत् चित्तं तदपि संहतं त्रिगुणात्मकमस्ति त्रिगुणानां संहितिः तत्र वर्तते मेलनमस्ति मिश्रणमस्ति तन्मिश्रणं पृथक् पृथक् रूपेण सत्त्वरजस्तमोगुणानां सत्त्वे तत् परार्थमिति न वदामः परन्तु यदा च तत् मिलित्वा मिश्रणं कृत्वा स्थापितं पाकं कृत्वा यदा स्थाप्यते तदानीं सः पाकः परार्थः इति अस्माभिः चिन्त्यते संहत्यकारी यद्यद् लोके दृश्यते तत्सर्वं परार्थं दृष्टं यच्च संहत्य अर्थक्रियाकारी अर्थात् मिलित्वा अर्थक्रियाकारी अर्थात् बहूनां वस्तूनां मेलनं मिश्रणं भूत्वा यद् अर्थक्रियाकारी तत् परार्थं दृष्टं यथा शयनासनादि सत्त्वरजस्तमांसि च चित्तलक्षण परिणाम भांजी संहत्यकारिणी अतः परार्थानि सरि कहा एवञ्च एतेन किं सिद्धम् एतत् परार्थम् इति सिद्धं चित्तं परार्थम् इति सिद्धं तर्हि परः कः इति इदानीं प्रश्नः यः परः स तु चित्तरूपः भवितुं चित्तस्य सदृशः कश्चित् भवितुं नार्हति चित्तविलक्षणः कश्चित् भवेत् सः पुरुषः इति पुरुषः सिद्ध्यति यः परः स पुरुषः यथा ईश्वर सिद्धि प्रकरणे नैयायिकानां मतेन ईश्वर सिद्धौ यत् जगत् दृश्यमानं जगत् चित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कर्त्रा निर्मितं कार्यत्वात् एतत् सर्वं कार्यं दृश्यते उत्पद्यते सृष्टं भवति यद्यत् सृष्टं यद्यत् उत्पद्यते यद्यत् कार्यं तत् सकर्तृकं लोके दृष्टं तस्मात् क्षित्यादिकर्ता अपि कश्चित् अङ्गीकर्तव्यः इति क्षित्यादीनां कर्तृत्वेन कश्चित् सिद्धः क्षित्यङ्कुरादीनां च कर्ता यः सिद्ध्यति सः लोकेषु दृश्यमानः कश्चित् आत्मा भवितुं नार्हति अस्मदादयः तत्र न भवितुमर्हन्ति किमर्थम् अस्मदादीनां क्षित्यादिकर्तृत्वं नैव दृष्टम् अतः अस्मदादिविलक्षणः कश्चित् क्षित्यादिकर्ता तेन अनुमानेन सिद्ध्यति कार्यत्वानुमानेन स च कर्ता सामान्य इतर विलक्षणः परमपुरुषः एव भवेत् ईश्वरः एव भवेत् ईश्वरसिद्धिः क्रियते एवञ्च ईश्वरः स्वयमेव अनुमानेन सिद्ध्यति इति यथा ईश्वरसिद्धौ अनुमानप्रयोगद्वारा ईश्वरसिद्धिः क्रियते तथैव अत्रापि चित्तं परार्थं संहत्यकारित्वात् संहत्यकारित्वरूपहेतुना चित्तस्य परार्थत्वं प्रसाद्य यदा चित्तं परार्थमिति सिद्धं तदानीं परः कः इति प्रश्ने कृते स च परः चित्तसदृशः भवितुं नार्हति तत् चित्तविलक्षणः कश्चित् परात्मः परपुरुषः कश्चित् अङ्गीकर्तव्यः इति रूपेण परः पुरुषः सिद्ध्यति ननु यादृशेन शयनादीनां परेण शरीरवता पारार्थ्यम् उपलब्धं तद्दृष्टान्तबलेन तादृश एव परसिद्ध्यति अतः उक्तम्
इदानीं शयनासनादीनां वक्तुं न शक्यते। एकमासनं जडरूपमासनम् अन्यस्मिन् आसने उपविश्य आनन्दम् अनुभवति इति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् शयनासनादिविलक्षणः कश्चित् शरीरवान् कश्चित् अतिथिः तत्र अङ्गीकर्तव्यः परार्थत्वं यदा अङ्गीक्रियते तथा अत्रापि चित्तं परार्थम् इति यदुक्तं चित्तादपि विलक्षणः कश्चित् परः तद्दृष्टान्तपरेण सिद्ध्यति। यादृश्च भवतां परः असंहतरूपः चित्तविलक्षणः इत्युक्ते कोऽर्थः? चित्तं तावत् संहतं मया उक्तं मेलनं तत्, परन्तु यः चित्ताद् विलक्षणः सिद्ध्यति सः असंहतः भवेत्। सः संहतिरूपः भवितुं नार्हति, मिश्रणरूपः त्रिगुणरूपः भवितुं नार्हति। त्रिगुणविलक्षणः त्रिगुणमेलनविलक्षणः त्रिगुणकार्यविलक्षणः कश्चित् त्रिगुणातीतः असंहतरूपः, त्रिगुणातीत एव असंहतः इत्यर्थः। असंहतरूपः अभिप्रेतः तद्विपरीतस्य सिद्धेः अयम् अष्टविघातकृद्धेतुः। तदानीम् असंहतरूपः अभिप्रेतः सिद्ध्यति, परन्तु इदानीम् अन्यथा सिद्धिम् अहं संस्थापयामि। अष्टविघातकृद्धे इष्टविघातकृद्धिः नाम कृद्धेतुः नाम इष्टं विघातयति। किमर्थम् इत्युक्ते भवद्भिः परार्थम् इत्येव साधितं खलु। मया उच्यते, पूर्वपक्षी कथयति इदानीं भवद्भिः अपेक्षितः कीदृशः? चित्तविलक्षणः असंहतः असंहतिरूपः कश्चित् विलक्षणः पुरुषः अपेक्षितः, परन्तु किं साधितम् इत्युक्ते अहं दृष्टान्तं दर्शयामि। शयनासनादिषु यथा शरीरी कश्चित् सिद्ध्यति परार्थम् इत्युक्ते आसनशयनादीनां परार्थत्वसाधने दृष्टान्ते कश्चित् शरीरवान् कश्चित् अपेक्षितः, भोक्ता अपेक्षितः। यथा तत्र शयनासनादिषु शरीरवान् कश्चित् भोक्ता अपेक्षितः सिद्धः, तथैव अत्रापि चित्तानुभवायापि शरीरवान् कश्चित् अपेक्षितः दृष्टा सिद्ध्यति, न तु पुरुषसिद्धः। यतः चित्तमपि शयनासनादिवत् चित्तमपि जडं, चित्तस्य परार्थत्वं यदा सिद्धं शरीरवान् कश्चित् अपेक्षितः भवति, चतुश्चित्तविलक्षणः। एवञ्च शरीरवान् सिद्धस्य सः संहतरूपः जातः, शरीरमपि संहतं, शरीरवान् यः सिद्ध्यति सोऽपि संहतरूपः। तर्हि असंहतरूपः कश्चित् विलक्षणः आत्मा परपुरुषः न सेत्स्यति अनेन अनुमानेन इति इष्टसाधनं न जातम्। अर्थात् भवताम् इष्टसिद्धिं न जाता, अनुमानं सिद्धम्, अनुमानेन कश्चित् परः अपि सिद्धः, सपरः भवताम् इष्टः नास्ति, शरीरवान् कश्चित् सिद्धः इति इष्टसिद्धिं न भवति पूर्वपक्षिणाम् आक्षेपः। तत्र पूर्वपक्षिणाम् आक्षेपं वारयितुम् उच्यते, यद्यपि समानेन परार्थमात्रे व्याप्तिर्गृहीता तथापि सत्त्वादि विलक्षणधर्म्यपर्यालोचनया विलक्षण एव भोक्ता पुनः सिद्ध्यति। यथा चन्दनावृते शरीरिणी शिखरिणी विलक्षणात् धूमात् वह्निरनुमीयते, इतरवह्निविलक्षणश्चन्दनप्रभव एव प्रतीयते। एवमिहापि विलक्षणस्य सत्त्वाख्यस्य भोग्यस्य परार्थत्वे अनुमीयमाने तथाविध एव भोक्ता अधिष्ठाता परश्चिन्मात्ररूपः असंहतः सिद्ध्यति। यदि च तस्य परत्वं सर्वोत्कृष्टत्वमेव प्रतीयते, तथापि तामसेभ्यः विषयेभ्यः प्रकृष्यते शरीरं प्रकाशरूपेन्द्रियाश्रयत्वात्, तस्मादपि प्रकृष्यन्ते इन्द्रियाणि, ततोपि प्रकृष्टं सत्त्वरूपं प्रकाशरूपं, तस्यापि यः प्रकाशः प्रकाशविलक्षणः स चिद्रूप एव भवति इति कुतस्तस्य संहतत्वम्। इदानीं पूर्वपक्षिणां सिद्धान्ती उत्तरयति। किम् उत्तरं ददाति इत्युक्ते, भोः शयनासनादिषु यादृशः परः भवद्भिः दृष्टः, शयनासनादीनाम् अनुभवार्थं कः परः सिद्ध्यति? कश्चित् शरीरी सिद्ध्यति, मादृशः कश्चित् शरीरी तत्र आगच्छति शयनादिकम् अनुभवति। तथैव चित्तस्थलेपि तादृशशरीरी कश्चित् सिद्ध्यति, तावदेव अङ्गीकरोमि अहम् इति भवान् कथयति, तथा कर्तुं न शक्यते। एकम् उदाहरणम् अत्र दत्तम्। इदानीं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति अस्माभिः अनुभूतम्। कुत्र दृष्टम्? अस्माकं
इदानीन्तन पाकशालायामपि धूमः कश्चित् भवत्येव। धूमः कीदृशः इत्युक्ते यदा पाकादिकं क्रियते तत्र धूमग्रहणाय उपरि कश्चित् यन्त्रं स्थापयन्ति। किं तत्? चिम्नि, धूमग्राहकं किञ्चित् स्थापयन्ति। तत्र यत्र यत्र धूमः दृष्टः तत्र तत्र अस्माभिः कश्चन वह्निरस्ति, ग्यास् वह्निः अस्ति इति चिन्त्यते। परन्तु यदा शिखरे अर्थात् पर्वतस्य शिखराग्रे तदपि चन्दनावृते शिखरे, चन्दनवृक्षैः आवृते शिखरे पर्वते, शिखरिणी पर्वते धूमः कश्चित् वृद्धः, महान् धूमः दृश्यते। तदानीं ओ तत्र वह्निरस्ति इति दृष्टम्। परन्तु सः वह्निः अस्माकं पाकगृहे दृष्टः ग्यास् निर्मितः कश्चित् अल्पः वह्निः इति केनापि नोच्यते। यद्यपि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः एतादृशः दृष्टः, अल्पः वह्निरेव दृष्टः, नीलवह्निः, ग्यास् द्वारा निर्मितः नीलवह्निरेव दृष्टः। परन्तु पर्वताग्रे, चन्दनावृते पर्वताग्रे यः वह्निः अनुमीयते अस्माभिः धूमद्वारा, सः वह्निः एतादृश नीलवर्णः वह्निः इति केनापि नोच्यते। किमर्थं? नैव, मम दृष्टान्तेषु सर्वत्रापि नीलवह्निरेव दृष्टः, अतः तत्रापि नीलवह्निरेव अस्ति पर्वते इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र धूमः अपि विलक्षणः अस्ति। विलक्षणधूमवशात् विलक्षण एव वह्निः, चन्दनप्रभवः कश्चित् विलक्षणः, रक्ताकारः कश्चित् विलक्षणः चन्दनप्रभवः, गन्धावृतः कश्चित् वह्निः तत्र अस्माभिः अनुमीयते। तथैव अत्रापि प्रकृते संहत्यकारित्वं यत् चित्ते वर्तते तत् विलक्षणमस्ति। विलक्षणस्य सत्वाख्यस्य भोग्यस्य परार्थत्वे अनुमीयमाने यदा परार्थत्वं सिद्धमत्र कस्य परार्थत्वम् उक्तम् अस्माभिः? चित्तस्य। चित्तं सत्त्वरूपम्, अर्थात् विलक्षणमिति लोकविलक्षण, शयनासनादिवत् तमोरूपं नास्ति एतत्। शयनासनादिविलक्षणं सत्वाख्यं यत् भोग्यरूपं यत् चित्तं तस्य परार्थत्वं यदा संहत्यकारित्वेन हेतुना अनुमितं तदानीं यः परः सिद्ध्यति सः भोक्ता। लोकेषु दृश्यमानः शरीरी कश्चित् यथा भोक्ता तादृशः भोक्ता नास्ति। सः विलक्षण एव भोक्ता वर्तते। अधिष्ठातृरूपः, चिन्मात्ररूपः एव अङ्गीकर्तव्यः, न तु लोके दृश्यमानः शरीरी कश्चित् तत्रापि अङ्गीकर्तुं न शक्यते। यथा हेतुः यथा हेतोः स्थलं, हेतोः अधिष्ठानं भिन्नं, तदनुसारेण तत्र साध्यमपि भिद्यते। तथैव अस्माभिः कर्तृत्वानामपि दृष्टं। चित्यङ्कुरादिकं तत्र पर्वतादयः अपि आगच्छन्ति। पर्वतनद्यादिकं सकर्तृकं, केनचित् कर्त्रा सृष्टमस्ति, कर्तृसाध्यं। कार्यत्वात् घटवत्, घटे कीदृशः अस्माभिः कर्ता दृष्टः? स तु सामान्यः कश्चित् ग्रामीणः, कश्चित् अल्पकायः, अल्पशक्तिः, अल्पमतिः घटनिर्माता कश्चित् लोके कुलालः दृष्टः। नैव क्षित्यादिस्थलेपि क्षित्यादिकर्तापि कुलालयो भवति इति भवन्तः कथयन्ति चेत् न, दृष्टान्तेषु कुलालः कर्तृत्वेन सिद्धः अस्ति, तमेव कुलालमहं क्षित्यादिकर्तृत्वेन अङ्गीकरोमि इति कोऽपि कथयितुं शक्नोति वा? सः कुलालः नदी पर्वतादिकं निर्मातुं शक्नोति वा? कोऽपि एवं मूर्खः न कथयति। तदर्थं हेतोः पक्षधर्मताबलात् यस्मिन् पक्षे कार्यत्वरूपः हेतुः यदि घटे अस्ति चेत् कुलालः सिद्ध्यति। यदि कार्यत्वं पर्वतादेव अस्ति चेत् पर्वतादिनिर्मातृत्वेन कश्चिद्यन् कश्चित् पुरुषः कुलालविलक्षणः, कुलालादपि भिन्नः कश्चित् विलक्षणः कर्ता सिद्ध्यति इति यथा तथा चित्तस्यापि परार्थत्वे सिद्धे सिद्ध्यमानः परः सः शरीरी न भवति, शरीरादि विलक्षणः असंहतरूपः कश्चित् चिन्मात्ररूपः एव सिद्ध्यति इत्येव अनुमान व्यवस्था।
अनुमानव्यवस्थया यथायथं हेतोः पक्षधर्मताबलात् हेतोः यस्मिन् पक्षे हेतुरस्ति सम्बन्धः भवति इति शास्त्रसिद्धोऽयं शास्त्रसिद्धा इयं मर्यादा। अनया मर्यादया अत्रापि परस्य कर्तुः सिद्धिः द्रष्टुः सिद्धिः। यदि च तस्य परत्वं सर्वोत्कृष्टत्वमेव प्रतीयते, परत्वम् इत्युक्ते परः इत्युक्ते सर्वोत्कृष्टः इत्युक्ते कथं सर्वोत्कृष्टः इत्यपि कथयामि। तामसे इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परम् अव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान् न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः इति श्रुतिवचनम्। इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परम् अव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान् न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः इति यथा तत्र क्रमः उक्तः तत्र अत्रापि विषयापेक्षया शरीरं शरीरापेक्षया इन्द्रियाणि इन्द्रियापेक्षया प्रकृष्टं सत्त्वरूपं प्रकाशकं चित्तं तदपेक्षया प्रकाशकः तद्विलक्षण प्रकाश्य विलक्षणः चिद्रूपः एव कश्चित् परः पुरुषः अस्ति स एव तत्र द्रष्टा स एव द्रष्टा भवति भोक्ता भवति तस्य कुतः संहतत्वं सः विलक्षणः इति यदा सिद्ध्यति तदानीं संहतरूपः न भवति असंहतः कश्चित् सिद्ध्यति इति शास्त्रसिद्धान्तरीत्या अत्र ईश्वरसिद्धिः अत्र पुरुषसिद्धिः अत्र उक्ता वर्तते। इतः परं दशभिः सूत्रैः कैवल्यं निरूपयति। कैवल्यपादे कैवल्यनिरूपणम् इदानीम् आरब्धम्। अत्र अस्मिन् पूर्वप्रकरणेषु पूर्वसूत्रे कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु, तदा अग्रे गच्छामि। किञ्चिदिव अनुमानप्रक्रिया मया उक्ता, भवन्तः अवगतवन्तः इति मन्ये। पुनरनुवादाय कष्टं स्यात्, परन्तु तत्र तात्पर्यं भवद्भिः गृहीतमेव स्यात्। अग्रे गच्छामि वा? हरि ओम् आचार्यः, अत्र कश्चन क्रमः उक्तः, श्रुत्युक्तः क्रमः भिन्नः। आम्, श्रुत्युक्तः क्रमः इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थाः अर्थेभ्यः मनः। अत्र तावत् क्रमः एवम् उक्तः। अत्र तावत् सामान्यतः अन्यरीत्या उक्तमस्ति। बाह्येभ्यः शरीरं शरीरापेक्षया इन्द्रियाणि इन्द्रियापेक्षया चित्तं चित्तापेक्षया चित्तविलक्षणः पुरुषः इति पञ्चक्रमेण उक्तः। गीताक्रमः अपि विद्यते। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः इत्यस्ति। तत्रापि तत्र कथमुक्तम्? इन्द्रियाणि पराण्याहुः। आमाम्, इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः इत्यस्ति। यो बुद्धेः परतस्तु एषः पुरुष एव। आमां, परः। आमाम्, अयमेव क्रमः अत्र उक्तः। भगवद्गीतायाः क्रमः उक्तः। तत्र मध्ये शरीरपर्यन्तं नोक्तं। तत्र विषये नोक्तम्। इन्द्रियाणि मनः मनसः बुद्धिः आत्मा च स एव क्रमः अत्र उक्तः। श्रुतिक्रमः अन्यः। तत्र इन्द्रियेभ्यः परम् इत्यपि अस्ति, अव्यक्तं नास्ति। अव्यक्तमिति बुद्धेरेव अव्यक्तमिति नाम। गीतायां बुद्धेः परम् अव्यक्तस्य उल्लेखः नास्ति। बुद्धेरेव अव्यक्तमिति नामान्तरम्। अन्यच्च इन्द्रियेभ्यः परम् अर्थाः इत्यपि श्रुतिक्रमे अस्ति, परन्तु गीतायाम् अत्र च नास्ति। नास्ति, अयं क्रमः भिन्नः। तत्र किमर्थम् इत्युक्ते वस्तुतः बाह्यविषयः अर्थरूपः उच्यते। इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थाः इत्युक्ते बाह्यविषयः नाभिप्रेतः, अपि इन्द्रियेभ्यः गृहीताः ये बाह्यविषयाः मनसि भासन्ते ते अर्थाः चिदाकारतां गताः अर्थाः। अतः ते परः, इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परं मनः। आमाम्,
मनसस्तु परा बुद्धिः एवं क्रमेण उक्तं। आमाम् बुद्धेरात्मा तत्र पुरुषः परमपुरुषः इति द्विविधं स्वीकृतम्। अत एव तत्र बुद्धेरात्मा आत्मनः अपि महत्तत्त्वं यद् अहङ्कारः अहङ्कारादि अहङ्कार इत्यादिकं ततः अपि महतः परम अव्यक्तं प्रकृतिः अव्यक्तात् पुरुषः परः इति परमपुरुषः। अयं श्रुतिक्रमः किञ्चित् साङ्ख्यमतपोषकः भवति खलु? कदाचित् भवति कदाचित् तत्रापि आत्मा इति मध्ये मध्ये नाङ्गीकृतं खलु? आमामां मध्ये आत्मा इति नाङ्गीकृतम्। अव्यक्तम् इत्यादिस्तु प्रकृतिरङ्गीकर्तव्या महत्तत्त्वादिकम् अङ्गीकर्तव्यं चेत् प्रायः सक्रमः भिन्नः। धन्यवादाः आचार्य। अयं क्रमः प्रतिलोमक्रमः इति उच्यते वा? प्रतिलोमक्रमः। धन्यवादः। इदानीं शास्त्रफलं कैवल्यं निर्णेतुं दशभिः सूत्रैः उपक्रमते। विशेषदर्शिनः आत्मभावभावना निवृत्तिः इति कैवल्यं। विशेषदर्शिनः विवेकदर्शिनः इत्यर्थः। विशेषः नाम विवेकः भेदः। आत्म अर्थात् पुरुष बुद्ध्योः भेदः पुरुष प्रकृत्योः भेदं यः गृह्णाति अर्थात् विवेकख्यातिः इत्यर्थः। विशेषदर्शिनः सत्त्वपुरुषयोः अन्यत्वे साधिते यः तयोः विशेषं पश्यति अयमस्माद् अन्यः इत्येवं रूपं तस्य विज्ञातचित्तसत्त्वस्य चित्ते या आत्मभावभावना सा निवर्तते। चित्ते चैतन्यभावः आसीत् चित्तमेव चेतनम् इति भावः आसीत् एतावत्पर्यन्तं। किमर्थं भेदः न गृहीतः। भेदाग्रहवशात् विवेकख्यातेः अभावकारणेन भेद अग्रहवशात् चित्ते बुद्धसत्त्वे प्रतिफलितं पुरुष चिति विशेषं चित्तसंक्रमं दृष्ट्वा अयमेव चेतनः इति बुद्धिर्जातः। आत्मभावना तत्र जाता। एवञ्च आत्मभावना इत्युक्ते आत्मत्वबुद्धिः। चित्ते एव आत्मत्वबुद्धिः या आसीत् सा बुद्धि आत्मभावः नाम आत्मत्वम् आत्मत्वभावना नाम आत्मत्वबुद्धिः आत्मत्वज्ञानं तस्याः निवृत्तिर्भवति। भावना नाम अत्र भ्रमविशेषः तस्य निवृत्तिर्भवति। कदा निवृत्तिर्भवति? विशेषदर्शिनः अन्यत्वं यः पश्यति यः भेदं पश्यति तस्य एतादृश आत्मत्वबुद्धिर्गच्छति। कुत्र आत्मत्वबुद्धिर्गच्छति? बुद्धौ आत्मत्वबुद्धिः निर्गच्छति निवर्तते। तस्य विज्ञातचित्तसत्त्वस्वरूपसत्त्वस्य चित्ते या आत्मभावभावना आत्मत्वबुद्धिः आत्मत्वभ्रमः आत्मत्वाभिमानः सः निवर्तते सा निवर्तते। चित्तमेव कर्तृ चित्तमेव ज्ञातृ चित्तमेव भोक्तृ इत्यभिमानः निवर्तते इत्यर्थः। एवञ्च एतत् फलं विवेकख्यातिमतः योगिनः बुद्धौ आत्मभावभावना निवृत्तिर्भविष्यति इति प्रथमं फलमुक्तम्। तस्मिन् सति किं भवति इति इदानीम् आशङ्का। इदानीं जिज्ञासा। अस्तु तदनन्तरं किं जायते? तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तं भवति। अर्थात् चित्तं कैवल्याभिमुखं भवति इत्यर्थः। कैवल्याभिमुखं चित्तं भवति। कैवल्यप्राग्भारम् इत्युक्ते कैवल्याभिमुखं भवति इत्यर्थः। ईषदारम्भ यथा प्रातःकाले अरुणोदयः जायते खलु अरुणोदयवत् तथा कैवल्यप्राग्भारं तत् प्राक्काले किञ्चिदिव तत्र यथा अरुणोदयकाले ईषदिव आकाशे रागः दृश्यते प्राच्यां दिशि रागो दृश्यते तथा अत्रापि कैवल्यप्रारम्भं सम्पद्यते। कैवल्यप्रारम्भम् इत्युक्ते चित्तं कैवल्यप्रारम्भं सम्पद्यते इत्यर्थः। कैवल्यं आरभ्यते अत्र इत्यस्मिन् अर्थे।
यदस्य अज्ञाननिम्नपथं बहिर्मुखं यच्चित्तमासीत् अज्ञान निम्नपथं यदा बहिर्मुखं विषयोपभोगफलं चित्तमासीत् इदानीं तदा इदानीं नाम कदा विवेकनिम्नं विवेकमार्गम् अर्थात विवेकमार्गः नाम अंतर्मुखं कैवल्यप्राग्भारं कैवल्याभिमुखं सम्पद्यते इत्यर्थः। अस्मिन्श्च विवेकवाहिनी चित्ते यथा नदी तावत् मुखी भवति नदी प्रवाहः सागराभिमुखो भवति तथा यदा च विवेकवाहिनी चित्ते ये अंतरायाः प्रादुर्भवन्ति मध्ये विघ्नाः जायन्ते पर्वतादिभिः नद्याः प्रवाहे यथा विघ्नाः उत्पद्यन्ते तथा तेषां हेतु प्रतिपादनद्वारेण त्यागोपायमाह। पूर्वम् एतदुक्तम् एतादृश विघ्नाः भवन्ति चेत् तेषां हेतु प्रतिपादनं कृत्वा तेषां त्यागः कथं करणीयः इति अत्र सूचयति। तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः तस्मिन् समाधौ स्थितस्य छिद्रेषु अंतरायेषु मध्ये यदा पश्यन्तु किं भवति समाधिः आरभ्यते किञ्चित् कालं बहिरागच्छति समाधेः तदभ्यन्तरे एव कश्चन संस्कारः उद्भवति सः अभिलाषादिकं जनयति प्रेरयति चित्तं। यदि चित्तं बहिर्मुखं भवति चेत् तर्हि विषयोपरक्तं भवति चेत् भोगः जायते आत्मा तत्र पुरुषः तत्र लग्नो भवति पुनः भ्रम विशेषेषु जायते। एवञ्च तस्मिन् काले बहु जागरूकतया भवितव्यं। छिद्रेषु यदा यदा मध्ये कश्चन अवसरः प्राप्तः अंतरायेषु कालेषु इंटरवल्स इत्यत्र यानि प्रत्ययान्तराणि विचाररूपाणि ज्ञानानि बाह्यमुखानि ज्ञानानि प्राग्भूतेभ्यः वित्थानानुभवजनेभ्यः संस्कारेभ्यः यद्यपि वस्तुतः तस्य बाह्य इन्द्रियादिषु तस्य निग्रहः भवत्येव इन्द्रियनिग्रहः तेन कृतः एव इदं तथापि अंतःसंस्कारेभ्यः पूर्वानुभूत भोगानुभवजनितेभ्यः संस्कारेभ्यः वस्तुतः इदानीं किं भवति इन्द्रियनिग्रहः तस्य जातः एव तथापि पूर्वानुभूत संस्काराः भवन्ति खलु ते जागृताः भवन्ति तद्वारा पुनः पुनः मनसि आगच्छति। यथा सेवानिवृत्त्यनन्तरमपि सुखेन उपविष्टस्य जनस्य प्राक् तस्य सेवाकाले जनितानां क्रियाणां पुनः पुनः संस्कारद्वारा स्मरणं तेन कदाचित् सुखं कदाचित् दुःखं कदाचित् क्लेशः कदाचित् एवं कृतमित्यहङ्कारः ममत्वबुद्धिः अत्र मया एवं कृतम् अनेन एवं फलितम् इत्यादि ममत्वबुद्धिः कथं जायते तथा इत्यर्थः। निवृत्त्यनन्तरमपि जायते तत् सर्वं संस्कारवशात् अस्ति खलु उदाहरणमेव। अतएव एतादृश संस्काराणां निग्रहः कर्तव्यः। संस्कारेभ्यः अहं मम इत्येवं रूपाणि क्षीयमाणेभ्योऽपि प्रादुर्भवन्ति। वस्तुतः ते संस्काराः क्षीयमाणाः सन्ति क्षयकालेऽपि किञ्चित् अनुभवं जनयन्ति ते। अतः अन्तःकरणोच्छित्तिद्वारेण तेषां हानं कर्तव्यं तेषां त्यागः कर्तव्यः। अन्तःकरणोच्छित्तिद्वारेण अन्तःकरणस्य उच्छित्तिं कृत्वा अन्तःकरणं किञ्चित् सम्यक् प्रताड्य तेन संस्काराः यथा शिथिलाः भवन्ति तथा अस्माभिः करणीयं तेनैव तेषां निर्बन्धः भवति। अन्यथा पुनः योगी तत्र कदाचित् पतनसम्भवः योगिनः सम्भवति इति अन्तरायान् दर्शयति। हानोपायश्च पूर्वोक्तं हान तर्हि कथं त्यक्तव्यम् इत्युक्ते हानोपायः पूर्वोक्त एव। तत्र हानमेषां क्लेशवदुक्तं क्लेशादिषु यथा विवेकख्यात्या क्लेशादीनां वारणं कर्तव्यमिति पूर्वं यथा उक्तं दशमे सूत्रे तथा संस्काराणामपि तन्मुखेनैव संस्काराणामपि हानं कर्तव्यं त्यागः कर्तव्यः इत्यर्थः। यथा ते ज्ञानाग्निना पृष्टाः दग्धबीजकल्पाः भवन्ति
दग्धबीजकल्पः इति उदाहरणं पूर्वमुक्तं मया। यथा बीजम् अस्ति चेदपि तस्य अंकुरजननशक्तिः तावत्पर्यन्तमेव भवति यावत्पर्यन्तं तस्य जलादिकं सामग्र्यादिकम् उपलभ्यते। ज्ञानाग्नौ तेषां दग्धता भवति चेत्, दग्धाः भवन्ति चेत् तदानीं तादृश बीजादिकं पुनः अंकुरं न जनयन्ति। तथा ज्ञानाग्निदग्धाः अर्थात् विवेकख्यातिरूपज्ञानाग्निदग्धाः ये संस्काराः भवन्ति ते पुनः स्मरणादिकं स्मृत्यादिकं न जनयन्ति, फलं न जनयन्ति। तथा संस्काराः अपि। अतः तद्रूपेण तेषां जयः कर्तव्यः इति पूर्वं जयविषये उक्तम्। एवञ्च प्रत्ययान्तरानुदये स्थिरीभूते समाधौ यादृशस्य योगिनः समाधेः प्रकर्षप्राप्तिर्भवति तथाविधम् उपायमाह। तत्र इदानीं किम् उक्तं? प्रत्ययान्तरान्तर अनुदये। इदानीं प्रत्ययान्तरं नोत्पद्यते, अर्थात् संस्काराः प्रत्ययादिकं न जनयन्ति, स्मृत्यादिकं न जनयन्ति। ते शिथिलाः जाताः, निर्विण्णाः जाताः। तेभ्यः संस्कारेभ्यः कदाचित् भवति खलु, अत्यन्तं वृद्धः भवति चेत् कोऽपि तस्य निवृत्तः जातः 30 वर्षाणि जाताः। तदनन्तरं कोऽपि सेवाकाले तत्र यः आसीत् सः कोऽपि आगतः, अहं भवन्तं स्मरामि, भवान् एवम् अस्यां सेवायाम् अस्मिन् नगरे अस्मिन् स्थाने आसीत्, अहं तत्र आगतः, अहं न स्मरामि इति कथयति। अहं भवन्तं न स्मरामि, इदानीं बहुकालसंवृत्तः, अहं 90 वर्षदेशीयः, इदानीं मम संस्कारः दुर्बलः जातः, इदानीं न स्मरामि इति कथयति। तथा योगिनः संस्काराः अपि तथा शिथिलाः भवेयुः, किमपि योगी न स्मरेत्, तस्य जीवनयात्रां न स्मरेत्, तादृशस्मृतः एव बाधकः भवन्ति। यथा यथा एवं संस्काराणां गतिर्भवति तदा समाधेः प्रकर्षः जायते, यथा समाधिः स्थिरीभूतः भवति। प्रत्ययान्तराणि नोत्पद्यन्ते चेत् समाधिः निरन्तरं समाधिरेव गच्छति। यथा यथा समाधिः स्थिरः भवति तथा तथा प्रकर्षप्राप्तिर्भवति समाधेः। एवं समाधिः उपरि उपरि गच्छति, प्रकर्षप्राप्तिः प्राप्नोति। तत्र कश्चन उपायविशेषं कथयति सूत्रकारः। कः उपायः इत्युक्ते, प्रसङ्ख्यानेऽपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेः धर्ममेघः समाधिर्भवति। धर्ममेघः समाधिः धर्ममेघरूपेण परिवर्तते इत्यर्थः। समाधिः धर्ममेघः भवति। कः धर्ममेघः, कोऽर्थः इत्युक्ते व्याख्यानमेवं भवति, प्रसङ्ख्यानं यावतां तत्त्वानां यथाक्रमं व्यवस्थितानां परस्पर विलक्षण स्वरूप विभावनम्। प्रसङ्ख्याने सति अर्थात् तत्त्वानि सन्ति खलु, यावन्ति तत्त्वानि यथाक्रमं व्यवस्थितानि, ते क्रमशः ते उत्पद्यन्ते विलीयन्ते इति क्रमः। परस्पर विलक्षण स्वरूप विभावनं, तेषाम् एकैकस्यापि तत्त्वस्य विलक्षण स्वरूपं यदि स्पष्टं वयं पश्यामश्चेत् अस्माकं न ज्ञायते। इदानीम् अस्माकं शरीरे किं बाह्य पदार्थेष्वपि तेषां इदानीं वयं यदि टीवी टेलिविजन् अथवा यन्त्रं वा उद्घाटयामश्चेत्, मोबैल् यन्त्रम् उद्घाटयामश्चेत् तत्र एकैकस्यापि साधनविशेषसन्तः तत्र ये अवयवाः सन्ति तेषाम् अवयवानां कार्यं, तेषां स्वरूपं, तेषां वैलक्षण्यं किं वयं जानीमः वा? परन्तु यन्त्रज्ञः कश्चित् जानाति। मोबैल् मध्ये व्यवस्थितानां सर्वेषाम् अवयवानां स्वरूपादिकं सम्यक् जानाति। तथैव अस्माकं शरीरे चित्ते विद्यमानानाम् एतादृशानां तत्त्वानां रजस्तमो गुणानां च अनन्तरं महत्त्वादीनां च व्यवस्थितरूपेण स्थितानां परस्पर विलक्षण स्वरूप कार्यादि विवेचनं यदा क्रियते तदानीं भेदः ज्ञायते, स्पष्टता भवति। तदानीं तस्मिन् सति अपि प्रसङ्ख्याने अपि एकैकस्यापि ज्ञाने सत्यपि अकुसीदस्य इत्युक्ते फलम् अलिप्सोः। कुसीदः नाम फलेप्सुः।
फलम इच्छुः फलेप्सुः फलं प्राप्तुं यः इच्छति सः फलेप्सुः फलं प्राप्तुं यः नेच्छति सः फलम् अलिप्सुः अकुसीदः इत्युच्यते सः किमपि नेच्छति लब्धुमिच्छुः लिप्सुः इति लिप्सुः लिप्सुः यः फलं लब्धुं नेच्छति सः फलम् अलिप्सुः फलम् अलिप्सुः यः भवति सः अकुसीदः अकुसीदस्य फलं फलेच्छारहितस्य इत्यर्थः फलेच्छारहितस्य अकुसीदस्य प्रत्ययान्तराणाम् अनुदये वस्तुतः सः इदानीं सर्वं जानाति एकैकमपि जानाति यदा जानाति तत् विषये तस्य मनः न गच्छति यथा फलं नेच्छति यः फलमिच्छति तद्विषये तस्य ज्ञानमात्रेण तस्य मनः तत्र गच्छति एवञ्च तत्त्वज्ञाने सति तत्त्वेषु तस्य अधिकारः अधिकः भवति इत्यतः तदानीं फलेच्छा वर्धते कदाचित् यथा यथा अस्माकं स्पष्टता भवति तथा अधिकारः भवति तथा तथा अस्माकं तत्र फलेच्छा वर्धते पश्यन्तु यथा वयं यदा अज्ञाः भवामः अस्माकं सम्यक् ज्ञानं नास्ति तदानीं तत्र मनः न गच्छति यथा तथा ज्ञानं वर्धते तद्विषये कस्मिंश्चिदपि विषये ज्ञानं वर्धते चेत् तत्र अधिकारः अपि वर्धते अस्माकं यथा यथा अधिकारः वर्धितः तत्र तादृश वस्तुभ्यः फलेच्छामपि कुर्मः वयम् एषः लोकव्यवहारः ततन्तु परन्तु तत् प्रसङ्ख्यानेपि फलेच्छाम् अकुर्वतः योगिनः सर्वथा प्रत्ययान्तराणाम् अनुदयेन पुनः तस्य ज्ञानान्तर उदयाभावात् स्थिरसमाधेः सर्वप्रकारविवेकख्यातेः सर्वथा तस्य विवेकख्यातिः जाता अर्थात् एकैकसत्त्वं जानाति तस्य कार्यं जानाति परन्तु फलं नेच्छति तेषु निर्लिप्तः भवति निर्लिप्तः भूत्वा यदा तिष्ठति तदा तस्य परिशेषात् अन्ततो गत्वा समाधिः अनुस्यूतः समाधिः यः भवति सः धर्ममेघः जायते धर्ममेघः भवति इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत् धर्मः नाम यः अस्माकं धर्मः शुक्लरूपः धर्मः केषाञ्चित् भवति पुण्यम् इत्युच्यते अशुक्लः धर्मः भवति तत् पापम् इत्युच्यते अशुक्लकृष्णः धर्मः भवति सः अपुण्यपापरूपः धर्मः मनुष्याणां भवति परन्तु तद्विलक्षणं किञ्चित् परमपुरुषार्थसाधकं किञ्चित् धर्मं सम्पादयति अर्थात् एष धर्मः लोके सुखं न जनयति एष धर्मः लोके दुःखं न जनयति एष धर्मः लोके सुखदुःखेतरं मोहादिकं वा न जनयति एष मोहः परमपुरुषार्थसाधकं भवति तादृश एष धर्मः परमपुरुषार्थसाधकः भवति विलक्षणः सः तादृशो धर्मः अनेन समाधिना भवति अर्थात् परमपुरुषार्थसाधकं धर्मं सिञ्चति धर्मं यथेच्छं सिञ्चति अर्थात् कर्म न करोति चेदपि एषः योगी कर्मनिष्ठा नास्ति इदानीम् अर्थात् तत् धर्मोत्पत्तिकारणं किमपि नास्ति परन्तु समाधिरेव धर्ममेघः भूत्वा धर्मान् सिञ्चति अस्य उपरि यदा धर्मान् सिञ्चति सः प्रकृष्टं विलक्षणं धर्मं सिञ्चति पुरुषार्थसाधकं धर्मं मेहति सिञ्चति सः मेघरूपेण स्थित्वा सः सिञ्चति यदा सिञ्चति समाधिः तदानीं पुरुषः पुरुषार्थसाधने प्रकृष्टतां प्राप्नोति अनेन प्रकृष्टधर्मस्यैव ज्ञानहेतुत्वं तदानीं सा विवेकख्यातिं दृढा विवेकख्यातिः पुनः पुनः भवति यथा यथं सः एतान् धर्मान् प्राप्नोति तथा तथा तस्य विवेकख्यातिः वर्धते ज्ञानहेतुर्भवति तस्मात् धर्ममेघात् किं भवति अस्तु धर्ममेघः जातः तेन किं जायते
समाज धर्म यथा तत्र धर्ममेघद्वारा धर्मः प्राप्तः किं तेन इति चेत् ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः क्लेशानाम् अर्थात् क्लेशाः यद्यपि तेपि मथिताः अत्यन्तं निर्विण्णाः निर्वीर्याः जाताः तथापि ईषदिव तेषां संस्कारः भवति क्लेशानाम् अविद्यादीनाम् अभिनिवेशान्तानां क्लेश कर्मणां शुक्लाधिभेदेन त्रिविधानां शुक्ल अशुक्ल अथ शुक्ल कृष्ण भेदेन त्रिविधानां शुक्ल कृष्ण भेदेन त्रिविधानामपि कर्मणां ज्ञानोदयात् पूर्व कारण निवृत्त्या निवृत्तिर्भवति तेषां क्लेश कर्मणां निवृत्तिर्भवति विवेकख्याति उदयात् तेषां निवृत्तिर्भवति ते किं कुर्वन्ति स्वस्व कारणेषु ते लयं प्राप्नुवन्ति तदानीं तेषां सर्वथा निवृत्तिर्जायते अर्थात् क्लेश कर्मणां निवृत्तिर्जाता तदनन्तरं किं जायते तेषु निवृत्तेषु किं भवति इत्याह तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्य आनन्त्यात् ज्ञेयम् अल्पं भवति एतावत्पर्यन्तं ज्ञेयं बहु आसीत् ज्ञानं बहु अल्पम् आसीत् इदानीं ज्ञानम् आनन्त्यं प्राप्नोति ज्ञेयम् अल्पं भवति कथं भवति इत्युक्ते आवरणमलं निवृत्तम् एतावत्पर्यन्तं ज्ञानस्य उपरि यद् आवरणमासीत् तदा आवरणमलं निवृत्तं चेत् ज्ञानस्य इदानीं ज्ञानं निरावरणं जातं सर्व आवरणं मलं निर्गतं निर्मलं ज्ञानं जातं यदा निर्मलं जातं ज्ञानं तदानीम् अनन्तं जातं यथा यथा अनन्त्यम् आप्नोति तथा तथा ज्ञेयम् अल्पं भवति यथा रेखाद्वयं स्थाप्यते एका रेखा अल्पा करणीया चेत् द्वितीया रेखा दीर्घा करणीया द्वितीया रेखा यदा दीर्घा जाता पूर्वलेखा अल्पा जायते इतिवत् ज्ञेयम् इदानीम् अल्पं जातं यथा ज्ञानं वृद्धम् अनन्तं जातं तदा सर्वावरणमलापेतस्य अव्रियते चित्तं येभिः आवरणानि इति क्लेशादयः तयेव मलाः क्लेशादयः मलाः तेभ्यः अपेतस्य तद्विरहितस्य तत्शून्यस्य ज्ञानस्य अर्थात बुद्धेः गगननिभस्य आकाशवत् इदानीं व्याप्तं जातम् आनन्त्यात् अनवच्छेदात् तस्य अवच्छेदेव नास्ति इदानीं ज्ञेयम् अल्पं गणनास्पदं भवति ज्ञेयं यदा इदं बुद्धिः अनन्ता जाता तदानीं ज्ञेयं शान्तं जातम् अल्पं जातम् अर्थात् सर्वज्ञः भवति इत्यर्थः अक्लेशेनैव सर्वं ज्ञेयं जानाति इत्यर्थः एवं क्रमशः सर्वज्ञता वर्धते तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्य आनन्त्यात् ज्ञेयम् अल्पम् ततः किं ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम् इदानीं गुणाः कृतार्थाः जाताः गुणास्तावत् परार्थाः इत्युक्तम् परस्य पुरुषस्य अर्थं प्रयोजनम् अपवर्गादिकप्रयोजनं साधयति इत्यर्थः इदानीं परार्थत्वात् कृतार्थः जातः कृतः निष्पादितः भोगापवर्गलक्षणः पुरुषार्थः इति पुरुषार्थसिद्धिर्जाता इदानीं यदर्थं गुणाः प्रवृत्ताः इदानीं तत् प्रयोजनं सम्पादितं कृतार्थः जातः ते यदा मनुष्यः कृतार्थः जायते तदानीं निवृत्तो भवति यथा गुणाः कृतार्थः जाताः ते निवृत्ताः भवन्ति एवञ्च कृतः निष्पादितः भोगापवर्गलक्षणः पुरुषार्थः प्रयोजनं यैः ते कृतार्थाः गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि तेषां परिणामः कथमासीत् आपुरुषार्थसमाप्तेः पुरुषार्थसमाप्तिपर्यन्तं पुरुषार्थप्राप्तिपर्यन्तम् अनुलोमरूपेण अनन्तरं प्रातिलोम्यरूपेण अंगांगिभावः तत्र स्थितिलक्षणः अंगांगिभावः तयोः तेषां गुणानाम् आसीत् परिणामः आसीत् इदानीं सः परिणामः तस्य यः क्रमः आसीत् क्रमः नाम अग्रे उच्यते क्रमस्य लक्षणम् उच्यते तादृशक्रमः इदानीं परिसमाप्तिः तेषां क्रमः निश्चलः जातः
पूर्वं किमासीत् अनुलोमेन अर्थात् सृष्टिः अनन्तरं प्रतिसृष्टिः, सृष्टिः प्रतिसृष्टिः, गुणानां सृष्टिः पुनः प्रतिसृष्टिः इत्येवं क्रमेण अपवर्गपर्यन्तमपि सृष्टिर्भवति स्म, परिणामः जायते स्म। इदानीं सः क्रमः स्थगितः कुत्रचित्। इदानीं गुणाः निवृत्ताः जाताः, न तेषां पुनरुद्भवः। इदानीं गुणाः पुनः परिणामान्तरं न जनयन्ति, इदानीं प्रकृतिरूपेण। इदानीं मध्ये क्रमस्य लक्षणमाः, क्रमस्य उक्तस्य लक्षणमाः क्षणप्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्यः क्रमः। वस्तुतः क्रमः इत्युक्ते कालक्रमः अस्माकं मनसि आगच्छति। कालमन्तर देशमन्तर क्रमः वक्तुं न शक्यते। यद्वा क्रमः वक्तव्यश्चेत् कालेन वक्तव्यः अथवा देशेन वक्तव्यः, दिशा क्रमं स्वीकृत्य वक्तव्यम्, अथवा बुद्धिक्रमम् अनुसृत्य। बुद्धिक्रमः कालक्रमेव अन्तर्भवति। एवञ्च क्षणप्रतियोगी क्षणरूपेण अल्पीयान् यः कालः तस्य विलक्षणः, तस्मात् विलक्षणः अयं क्रमः। परिणाम अपरान्त निर्ग्राह्यः अर्थात् परिणामानाम् अपरान्तेन, अर्थात यथा यथा वयं क्षणान् अनुभवामः, अनुभूतेषु क्षणेषु बुद्धिसङ्कलनं जायते। तत्र यः क्रमः गृह्यते सः क्षणानां क्रमः इत्युच्यते। परन्तु अननुभूतेषु क्षणानुभवः एव न भवति चेत् तदानीं क्रमः कः ग्राह्यः? तस्मात् अत्र समाधिकाले परिमाणानाम् अनुभवानां च क्रमः न गृह्यते, कोऽपि क्रमः न गृह्यते, गृहीतुम् निर्ग्राह्यः भवति। परिणाम अपरान्त निर्ग्राह्यः कश्चित् क्रमः, कालविलक्षणः कश्चित् क्रमः तत्र वर्तते। सोऽपि परिणामक्रमः इदानीं निवृत्तो जायते। यथा समाधिकाले तथा परिणामाः क्षणभेदेन न सिद्ध्यन्ति यथा अनुभूताः। तस्मिन् काले तत्र मनः नास्ति, चित्तं नास्ति। तस्मात् सक्रम समाप्तिः अर्थात् एषः अजानन्येव, एषः न जानाति किं भवति इति, स्वयमेव गुणाः निवर्तन्ते। तत् क्रमनिवर्तनमपि विवेकख्यातिमान् योगी प्राप्नोति, जानाति इति नास्ति। निर्ग्राह्यः, ग्रहणं न भवति, परिज्ञातुम् अशक्यः कश्चित् क्रमः अस्ति। तत् क्रमपरिसमाप्तिः तत्र जायते। इदानीं किं जायते इत्युक्ते इदानीं फलभूतस्य अन्तिमफलरूपेण स्थितस्य कैवल्यस्य असाधारणस्वरूपम् अन्तिमफलं कैवल्यं जायते। तस्य स्वरूपं किम् इत्युक्ते पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः। इदानीं पुरुषार्थशून्याः जाताः गुणाः। पूर्वं गुणानां पुरुषार्थः एकं लक्ष्यमासीत्। पुरुषार्थप्राप्तिपर्यन्तं तेषां निरन्तरं परिणामजननं तेषां सामर्थ्यमासीत्। इदानीं पुरुषार्थशून्याः जाताः गुणाः, तेषां प्रतिप्रसवः जातः। प्रतिप्रसवः नाम परिणामः, प्रतिलोमस्य प्रतिलोम समाप्तिर्जाता। अर्थात् सर्वे गुणाः गत्वा महत्तत्त्वपर्यन्तं, महत्तत्त्वानन्तरं प्रकृतिपर्यन्तं गुणाः इदानीं साम्यावस्थां प्राप्नुवन्ति। एषैव प्रतिलोमपरिणामस्य समाप्तिः। पुनः विकारः न भवति। अर्थात् पुरुषार्थशून्याः यदा गुणाः जाताः, कृतार्थाः जाताः, तेन गुणानां प्रतिप्रसवः, पुनः विकारः न भवति। एकवारं तेषां प्रतिलोमपरिणामः जातः, साम्यावस्थां प्राप्नुवन्ति, पुनः परिणामः तत्र न भवति, विकार उद्भवः न भवति, विकारोत्पत्तिः न भवति। अयमेव परिस्थितिः। यदा विकारः नोत्पन्नः, प्रकृतिः स्थिरा जाता, पुरुषात् दूरं गतः, तदानीं पुरुषसम्बन्धः विहितः। पुरुषसम्बन्धः नास्ति इदानीं। यदा पुरुषसम्बन्धः विहतः तदा कैवल्यं भवति। केवलस्तिष्ठति पुरुषः। कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेः, पुरुषशक्तेः
चितिरूपस्य चिद्रूपस्य पुरुषस्य स्वरूपप्रतिष्ठा भवति, स्वरूपनिष्ठा भवति, तत्र कैवल्यं भवति, केवलस्तिष्ठति पुरुषः, तत्र प्रकृतिसम्बन्धो नास्ति, अतः केवलः पुरुषः तिष्ठति, इदमेव कैवल्यम्। समाप्त भोगापवर्ग लक्षण पुरुषार्थानां गुणानां अर्थात् कृतार्थानां गुणानां यः प्रतिप्रसवः अर्थात् प्रतिलोमस्य परिणामस्य समाप्तौ विकार अनुद्भवः, विकारस्य प्रवृत्तिर्नास्ति। यदि यदि वा चितिशक्तेः वृत्तिसारूप्य निवृत्तौ, चितिशक्तेः वृत्तिसारूप्यम् अस्ति एतावत्पर्यन्तं। कथं वृत्तौ प्रतिफलनं जायते चितिशक्तिः, इदानीं तत् सारूप्यं जातमासीत्, इदानीं तत् सारूप्यं गतं, यतः वृत्तिः निर्गता। दर्पणः निर्गतश्चेत् बिम्बमात्रं यथा तिष्ठति तथा, निवृत्तौ स्वरूपमात्रे अवस्थानं, बिम्बमात्रं तिष्ठति, दर्पणादिकं गतं, तत् कैवल्यम् उच्यते। एतदेव कैवल्यं, प्रतिबिम्बत्यागपूर्वकं बिम्बमात्रं यदा तिष्ठति तदानीं कैवल्यम् उच्यते। एवं रूपेण कैवल्यस्वरूप निरूपणपर्यन्तं सूत्राणां निरूपणं कृतम्। इतः परं समाप्तेः पूर्वं पुनः व्याख्याकारः सर्वं शास्त्रार्थं सङ्गृह्य एकत्र सङ्गृह्य शास्त्रार्थं निरूपयति। तद्वयं श्वः तत् पठित्वा समापयामः इति उक्त्वा अद्यतनं व्याख्यानं समापयिष्यामि। धन्यवादः। धन्यवादः।